Good morning, students. So last class lo locomotion, reproduction న్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాం. అందులో సూడోపోడియా అంతవరకు కంప్లీట్ చేసాం. సో వాట్ ఈజ్ లోకోమోషన్? ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రమ్ one place to another place is called locomotion. So it is performed in search of food, shelter, mating and escape from the predators. So locomotion in protozoans is brought about by pseudopodia, flagella, cilia and myonims. So pseudopodia is the temporary extension of cytoplasm. Flagella is long whip-like structure. Cilia is short hair-like organelles. Myonims are contractile fibrils. Next, based on the structure and formation, pseudopodia is of four types: lobopodia, philopodia, reticulopodia or mixopodia, heliopodia or axopodia. Next, pseudopodia formation. So Sol-Gel transformation theory was proposed by Hyman. So last class lo అంతవరకు కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఫ్లాజెల్లా. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఫ్లాజెల్లా. సో ఫ్లాజెల్లా ఆర్ ది locomotory organelles of mastigoforan protozoans. So once again I repeat. So flagella are the locomotory organelles of mastigoforan protozoans. Okay na? Next, flagella are long and whip-like structure. Flagella are long and whip-like structure for locomotion only. So flagella are the locomotory organelles of mastigoforan protozoans. Next, flagella is long and whip-like structure. For locomotion only. So whip-like structure అంటే కొరడా లాగా ఉంటుంది. ఏంటన్నది కొరడా దెబ్బలు అంటారు చూడండి. సో ఫ్లాజెల్లా అనేది అలా ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఏ టిపికల్ ఫ్లాజెల్లం కన్సిస్ట్ ఆఫ్ axonym. A typical flagella consists of axonym, microtubules, dynein arms, inner sheath, outer sheath, next radial spokes, next basal granules.
So once again, I repeat, Nana. A typical flagellum consists of axoneme, microtubules, dining arms, inner sheath, outer sheath, radial spokes, and basal granules. Basal granules. So for example, flagella అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే, సో ఇది మనం యూగ్లీనా అనుకుంటే, ఏంటిది యూగ్లీనా అనుకుంటే, సో యూగ్లీనాలో 2 ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయి. సో లాంగ్ ఫ్లాజెల్లా, షార్ట్ ఫ్లాజెల్లా అని 2 ఉంటాయి. ఓకేనా, జస్ట్ ఇది అర్థం అవడం కోసమే. ఇది యూగ్లీనా అనుకుంటే, సో యూగ్లీనా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 flagella. So one is long, another is short flagella. Okay na? ఇప్పుడు చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ axoneme. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి axoneme. సో చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ axoneme. సెంట్రల్లో ఉండేది axoneme అని చెప్తాం. ఓకేనా. సో మామూలుగా మనకి ఫ్లాజెల్లా అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే విప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. విప్ లైక్ అంటే కొరడాలాగా ఉంటుంది అని. సో దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం క్రాస్ సెక్షన్ చేసినప్పుడు ఫ్లాజెల్లా అనేది మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో సిఎస్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లం. సిఎస్ అంటే క్రాస్ సెక్షన్ అని. సో క్రాస్ సెక్షన్ చేసినప్పుడు మనకు ఫ్లాజెల్లా అనేది ఇలా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి axoneme. So axoneme is central, long or rod-like part of flagella. So this is axoneme. ఎక్కడ ఉంది అనేది axoneme is central, long or filamentous part of flagella. So it is surrounded by plasma membrane. It is surrounded by plasma membrane. So axoneme made of 9+2 microtubules. ఏంటనేది 9+2 microtubules అంటే ఏంటంటే ఇవి మొత్తం మనకి 9 ఉంటాయి. వీటిని ఏమంటామంటే డబులెట్స్ అని చెప్తాం. సో 9 పెరిఫెరల్ డబులెట్స్, 2 సెంట్రల్ సింగ్లెట్స్. సో axoneme షోస్ 9+2 ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి 1 by 1. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే axoneme. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ axoneme. సో ఎక్కడ ఉంది నాది axoneme ఈజ్ సెంట్రల్, లాంగ్ ఆర్ filamentous part of flagella. Filamentous part of flagella. So axoneme is surrounded by plasma membrane. So ఇదంతా కూడా ఏంటంటే axoneme. So axoneme is surrounded by plasma membrane. So axoneme made of 9+2 microtubules. 9+2 microtubules. నన్ను ఫాలో అవుతున్నాను. సో మనకి ఫ్లాజెల్లా యూగ్లీనాలో 2 ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయని చెప్పాను. లాంగ్ ఫ్లాజెల్లా, షార్ట్ ఫ్లాజెల్లా. సో ఇది ఫ్లాజెల్లా అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఫ్లాజెల్లా. సో ఫ్లాజెల్లా ఈ సరౌండెడ్ బై అంటే దీని axoneme అంటాం. అంటే ఏ టిపికల్ ఫ్లాజెల్లా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ axoneme, microtubules, dining arms, radial spokes, inner sheath, outer sheath, nexins. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే axoneme. సో axoneme ఈజ్ సెంట్రల్, long, filamentous part of flagella. So axoneme is surrounded by plasma membrane. So this is a plasma membrane.
ఓకేనా. సో యాక్సోని మేడప్ ఆఫ్ 9+2 మైక్రోట్యూబుల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవి వచ్చేసి మొత్తం మనకు 9 ఉంటాయి నాకు చూడండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో 9 డబులెట్స్ 2 సెంట్రల్ సింగ్లెట్స్. అందుకే ఏం చెప్పాను ఇక్కడ యాక్సోని మేడప్ ఆఫ్ 9+2 మైక్రోట్యూబుల్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ మైక్రోట్యూబుల్స్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా మైక్రోట్యూబుల్స్. నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు కదా. ఓకేనా. సో మైక్రోట్యూబుల్స్ మేడప్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటీన్ కాల్డ్ microtubules made up of a protein called tubulin. A protein called tubulin. So microtubules made up of a protein called tubulin. Okay, now. So there are two central singlets. There are two central singlets and 9 peripheral doublets and 9 peripheral doublets. 9 peripheral doublets. So our diagram చూడండి ఒకసారి. So there are two central singlets and 9 peripheral doublets. So axonin shows 9+2 organization. Okay now. So each doublet consists of microtubule A, microtubule A and microtubule B. Okay now. So outer microtubule A, inner microtubule B. So microtubule A is small and complete. So microtubule B, this is inner, larger and incomplete. అర్థమవుతుందంటే మైక్రోట్యూబుల్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి. So this is A tubule, this is B tubule. Okay na. So there are two central singlets. And 9 peripheral doublets. So each doublet consists of A tubule and B tubule. A tubule means alpha tubule, B tubule means beta tubule. So A tubule is small and complete, B tubule is large and incomplete. అర్థమవుతుందా? సో ఎన్ని ఉంటాయి 9+2 ఆర్గనైజేషన్ అంటే 9 డబులెట్స్ అని 2 సెంట్రల్ సింగ్లెట్స్ అని చెప్తాం. సో ఈచ్ డబులెట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ ట్యూబుల్ బి ట్యూబుల్. సో ఏ ట్యూబుల్ మీన్స్ ఆల్ఫా ట్యూబుల్, బి ట్యూబుల్ మీన్స్ beta tubule. So A tubule is small and complete, B tubule is larger and incomplete. Okay na? అర్థమవుతుంది వరకు? ఓకేనా? ఇలా ఫాలో అవుతున్నారా? ఇది మైక్రోట్యూబుల్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ డైనింగ్ ఆర్మ్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి డైనింగ్ ఆర్మ్స్. నెక్స్ట్ డైనింగ్ ఆర్మ్స్. అక్కడ డయాగ్రామ్లో చూడండి డైనింగ్ ఆర్మ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో. డైనింగ్ ఆర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్. సో డైనింగ్ ఆర్మ్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ a protein called dynein protein.
dynein arms made up of a protein called dynein protein. ఏంటివి? డైనిన్ ప్రోటీన్. ఇంపార్టెంట్ మానేవి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూడండి, ఇవి డైనిన్ ఆర్మ్స్. ఇక్కడ ఏ ట్యూబ్లిక్ అటాచ్ అయ్యి చూడండి, పెయిర్డ్ అపెండేజెస్. వీటిని ఏమంటామంటే డైనిన్ ఆర్మ్స్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో డైనిన్ ఆర్మ్స్ మేడప్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటీన్ కాల్డ్ డైనిన్. సో ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే అవి ఆల్ అలాంగ్ ది లెంత్ ఆఫ్ a tubule of each peripheral doublet bears paired arms called dynein arms. డయాగ్రామ్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు. సో చూడండి, ఇవి పెయిర్డ్ అపెండేజెస్. ఏ ట్యూబ్లు కనెక్ట్ అయ్యి చూడండి, వీటిని ఏమంటామంటే డైనిన్ ఆర్మ్స్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో డైనిన్ ఆర్మ్స్ మేడప్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటీన్ కాల్డ్ డైనిన్. సో ఎక్కడున్నాయి అవి? ఆల్ ది అలాంగ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ఏ ట్యూబుల్ ఆఫ్ ఈచ్ peripheral doublet bears a paired appendages called dynein arms. ఓకేనా? సో along the length of a tubule of each peripheral doublet bears a paired appendages called dynein arms. So all of them oriented in clockwise direction. Important. ఏంటనేవి? All of them oriented in clockwise direction. సో అవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, ఇది ఎలా ఉంటుందంటే అపియర్స్ లైక్ స్పోక్స్ ఆఫ్ వీల్. సో మన బైస్కిల్కి ఎలా ఉంటుందో వీలు అలా ఉంటుంది. అందుకే వీటిని రేడియల్ స్పోక్స్ ఆర్ రేడియల్ బ్రిడ్జెస్ అని చెప్తాం. ఫాలో అవుతున్నారా? సో ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇవి డైనిన్ ఆర్మ్స్. ఓకేనా? సో డైనిన్ ఆర్మ్స్ మేడప్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటీన్ కాల్డ్ డైనిన్. సో ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అవి ఆల్ ది లెంత్ ఆఫ్ ఏ ట్యూబుల్ ఆఫ్ ఈచ్ డబులెట్. సో ప్రతి ఒక్క ఏ ట్యూబుల్కి కనెక్ట్ అయిన ఈ పెయిర్డ్ అపెండేజెస్ ఏమంటామంటే డైనిన్ ఆర్మ్స్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో ఆల్ పెరిఫెరల్ డబులెట్స్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ బై నెక్సిన్స్. ఇట్లా అనేవి ఆల్ పెరిఫెరల్ డబులెట్స్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ బై నెక్సిన్స్. సో ఇప్పుడు ఉన్నాయి చూడండి, ఈ పెరిఫెరల్ డబులెట్స్ అన్నీ ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ చేస్తూ ఉండేది ఏంటంటే నెక్సిన్స్ అని చెప్తాం. ఎన్నవి? నెక్సిన్స్. ఓకేనా? నాకు అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఇన్నర్ షీత్ అండ్ అవుటర్ షీత్. మనకు ఆ డయాగ్రామ్లో చూడండి. ఒకసారి ఇన్నర్ షీత్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. ఇన్నర్ షీత్ సో inner is thick fibrous sheath. Present around the singlets. సో సింగ్లెట్స్ని కవర్ చేస్తూ ఉండే షీత్ ఏంటంటే ఆ థిక్ ఫైబ్రస్ షీత్ అని చెప్తాం. అర్థమవుతుందా? ఇన్నర్ షీత్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇవి సింగ్లెట్స్. సో దీన్ని కవర్ చేస్తూ ఉండేది ఏంటంటే ఇన్నర్ ఫైబ్రస్ షీత్ అని చెప్తాం. సో ఇన్నర్ ఫైబ్రస్ షీత్ ఈజ్ థిక్ అరౌండ్ ది సింగ్లెట్స్. సో అవి సింగ్లెట్స్ కవర్ చేస్తూ ఉంటాయి. మరి అవుటర్ షీత్
outer sheath. So outer is thin protoplasmic sheath. Outer is thin protoplasmic sheath made of plasma membrane, around the doublets, రెండు డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? సో సింగ్లెట్స్ని కవర్ చేస్తూ ఉండేది ఇన్నర్ థిక్ ఫైబ్రస్ షీట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డబులెట్స్. సో డబులెట్స్ని కవర్ చేస్తూ ఉండేది అవుటర్ ప్రోటోప్లాస్మిక్ షీట్ మేడ్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? సో ఇవి 2 సెంట్రల్ సింగ్లెట్స్, 9 పెరిఫెరల్ డబులెట్స్. సో సింగ్లెట్స్ని కవర్ చేస్తూ ఉండేది ఇన్నర్ ఫైబ్రస్ షీట్. ఈ డబులెట్స్ అన్నింటినీ సరౌండ్ చేస్తూ ఉండేది ఏంటది? అవుటర్ ప్రోటోప్లాస్మిక్ షీట్ మేడ్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రేడియల్ స్పోక్స్, ఇంపార్టెంట్ నాన్ ఇది. రేడియల్ స్పోక్స్. సో there are 9 radial spokes. ఎలా ఉంటాయంటే ఇవి appears like spokes of wheel. సో మన బైసికల్కి ఎలా అయితే ఉంటుందో వీల్స్ అలా ఉంటాయి. సో వీటిని రేడియల్ స్పోక్స్ అని చెప్తాం. సో ఈ రేడియల్ స్పోక్స్ అన్నీ కూడా దేనికి కనెక్ట్ అవుతాయి అంటే ఏ ట్యూబ్కి కనెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో ఏంటవి రేడియల్ స్పోక్స్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యేవి? ఏ ట్యూబ్కి కనెక్ట్ అవుతాయి చూడండి. ఇవి రేడియల్ స్పోక్స్. ఓకేనా. సో ఏ ట్యూబుల్ ఆఫ్ ఈచ్ డబులెట్ connected to the inner sheath by radial spokes. So once again I repeat, radial spokes. There are 9 radial spokes. We radial spokes. ఎలా ఉంటాయి? appears like spokes of wheel. సో మన బైసికల్కి ఎలా అయితే వీల్ ఉంటుందో అలా ఉంటాయి. సో ఈ రేడియల్ స్పోక్స్ అనేవి డైజెస్ట్ అయింది అనుకోండి, డిజాల్వ్ అయినాయి అనుకోండి, మూమెంట్ అనేది ఉండదు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మన బైసికల్ ఉంది. సో మన బైసికల్కి ఏమైనా ఆ వీల్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు అదేమవుతుంది? రన్ అవుతుందా? అవ్వదు. సో ఇది కూడా ఏంటంటే ఈ రేడియల్ స్పోక్స్ అనేవి ఏమైనా డైజెస్ట్ లేదా డిజాల్వ్ అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూమెంట్ అనేది చూపించదు. ఓకేనా. సో రేడియల్ స్పోక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే దే రిస్ట్రిక్ట్ టూ మచ్ స్లైడింగ్ ఆఫ్ మైక్రోట్యూబుల్స్ డ్యూరింగ్ బెండింగ్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లం. సో దాని ఫంక్షన్ ఏంటన్నా? దే రిస్ట్రిక్ట్ టూ మచ్ స్లైడింగ్ ఆఫ్ మైక్రోట్యూబుల్స్ డ్యూరింగ్ బెండింగ్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లం. ఓకేనా. సో వీటిలో ఈ రేడియల్ స్పోక్స్ ఏమైనా డిజాల్వ్ అయినాయి అంటే ఆ మూమెంట్ అనేది చూపించదు. ఓకేనా. ఇది రేడియల్ స్పోక్స్. ఎన్ని ఉంటాయినా? సో దెర్ ఆర్ 9 రేడియల్ స్పోక్స్. ఎన్ని ఉంటాయి? 9 రేడియల్ స్పోక్స్. లుక్స్ లైక్ ఏ బైసికల్ ఆఫ్ వీల్ లేదా స్పోక్స్ ఆఫ్ వీల్. హెన్స్ ద నేమ్ రేడియల్ స్పోక్స్ ఆర్ రేడియల్ బ్రిడ్జెస్. ఓకేనా. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటంటే దే రిస్ట్రిక్ట్ too much sliding of microtubules during bending of flagella. ఓకేనా. అలా అవుతున్నారా?
అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ బేసల్ గ్రాన్యూల్స్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా బేసల్ గ్రాన్యూల్స్. నెక్స్ట్ చూడండి బేసల్ గ్రాన్యూల్స్. basal granule. So basal granule is a cylindrical body. Basal granule is a cylindrical body formed by 9 triplets, each with 3 microtubules, each with 3 microtubules below the level of pelicillin, below the level of pelicillin. So once again I repeat, basal granule. So basal granule is a cylindrical body formed by 9 triplets, each with 3 microtubules. సో మనకి చెప్పినంత కూడా ఏంటంటే నాన్న 9 డబులెట్స్ 2 సెంట్రల్ సింగ్లెట్స్. ఏంటివి 9 డబులెట్స్ 2 సెంట్రల్ సింగ్లెట్స్. బట్ ఇక్కడ బేసల్ గ్రాన్యూల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై 9 ట్రిప్లెట్స్ ఈచ్ విత్ 3 మైక్రోట్యూబుల్స్. మైక్రోట్యూబుల్ ఏ, మైక్రోట్యూబుల్ బి అండ్ మైక్రోట్యూబుల్ సి. ఓకేనా? సో అవి ఎలా ఉంటాయంటే చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా? సో ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి మనకి 1 2 3 ఇలా 9 ఉంటాయి. సెవెన్ 8 9. కానీ చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకేనా? సో ఏం చెప్పాను అక్కడ, బేసల్ గ్రాన్యూల్ ఈజ్ ఏ సిలిండ్రికల్ బాడీ ఫార్మ్డ్ బై 9 ట్రిప్లెట్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న? 9 ట్రిప్లెట్స్ ఈచ్ విత్ 3 మైక్రోట్యూబుల్స్. మైక్రోట్యూబుల్ ఏ, మైక్రోట్యూబుల్ బి అండ్ మైక్రోట్యూబుల్ సి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సింగ్లెట్స్ ఉండవు. అర్థమవుతుందా? సో బేసల్ గ్రాన్యూల్ ఈజ్ ఎ సిలిండ్రికల్ బాడీ ఫార్మ్డ్ బై 9 ట్రిప్లెట్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో 9 ట్రిప్లెట్స్ ఈచ్ విత్ 3 మైక్రోట్యూబుల్స్ ఏ బి సి. సో ఏ మైక్రోట్యూబుల్, బి మైక్రోట్యూబుల్ అండ్ సి మైక్రోట్యూబుల్. సో దేర్ ఈజ్ నో సెంట్రల్ సింగ్లెట్స్. సో ఇక్కడ సెంట్రల్ సింగ్లెట్స్ ఉండవు. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఇన్ యాక్సోనిమ్. నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఇన్ యాక్సోనిమ్ ఎన్ని నాన్న? సో ఇవి ఇక్కడ చూసుకోవాలి మనం. నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఇన్ యాక్సోనిమ్ అంటే ఎన్ని ఉందో చూడండి. ఇవి ఎన్ని అని చెప్పాము మనం? 9 doublets. So each doublet consists of 2 microtubules, A, B microtubules. So 9 2s are 18 plus 2 central singlets. ఎన్ని అవుతాయి నాన్న? 20. ఓకేనా? సో ఏంటది? నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఇన్ యాక్సోనిమ్ 20. అంటే ఏమవుతాయండి, ఇక్కడ 9 doublets ఉన్నాయి మనకి, 2 సెంట్రల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సింగ్లెట్స్ ఉన్నాయి. సో 9 doublets అంటే 9 2s are 18 ప్లస్ 2 సెంట్రల్ సింగ్లెట్స్ 18 ప్లస్ 2 20. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఇన్ బేసల్ బాడీ ఎన్ని నాన్న? 27. సో నెంబర్ ఆఫ్
మైక్రోట్యూబుల్స్ ఇన్ బేసల్ బాడీ 27. సో ఇక్కడ ఎన్ని చెప్పాము 9 ట్రిప్లెట్స్. సో ఈచ్ విత్ 3 మైక్రోట్యూబుల్స్. సో 9 3 జా 27. అర్థమవుతుందా? సో నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఇన్ ఆక్సోనిన్ 20 అంటే 9 డబులెట్స్. 9 2 జా 18 ప్లస్ 2 సెంట్రల్ సింగ్లెట్స్ 20. సో నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోట్యూబుల్స్ ఇన్ బేసల్ బాడీ ఎన్ని 27 అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 9 ట్రిప్లెట్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఈచ్ విత్ 3 మైక్రోట్యూబుల్స్. సో 9 3 జా 27. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డైనింగ్ ఆర్మ్స్ అట్ లెవెల్. నెంబర్ ఆఫ్ డైనింగ్ ఆర్మ్స్ అట్ లెవెల్ ఎన్ని నానా 9 పెయిర్స్. ఎన్నుంటాయి 9 పెయిర్స్. మీకు ఆ డయాగ్రమ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో ఏంటది నెంబర్ ఆఫ్ డైనింగ్ ఆర్మ్స్ అట్ లెవెల్ 9 పెయిర్స్. సో ఇవే కదా డైనింగ్ ఆర్మ్స్. సో ఏ ట్యూబ్కి అటాచ్ అయ్యి ఉండే పెయిర్డ్ అపెండేజెస్ని డైనింగ్ ఆర్మ్స్ అని చెప్తాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ డైనింగ్ ఆర్మ్స్ అట్ లెవెల్ 9 పెయిర్స్. అంటే 9 డబులెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 9 పెయిర్స్ ఏముంటాయి డైనింగ్ ఆర్మ్స్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్లాజెల్లా. ఏంటవి ఫ్లాజెల్లా. ఓకేనా? సో ఫ్లాజెల్లా ఈజ్ లాంగ్ whip like structure for locomotion only. So a typical flagellum consists of axonic, microtubules, dining arms, radial spokes, inner sheath, outer sheath, central singlets. Okay, so వాటి గురించి డీటెయిల్గా 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో లేటరల్ అపెండేజెస్, టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా అంటే ఏ ఆర్గానిజమ్స్లో ఎన్ని ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయి అవి ఆబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్. అవి అర్థమవుతుందా? ఇవి ఫ్లాజెల్లా. ఓకేనా? సో ఇది చదవండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫోన్ చేయండి, లేదంటే మెసేజ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో లేటరల్ అపెండేజెస్, తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.